ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਦਾ USA ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ELD ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ELD ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ELD ਹੁਣ ਟਰੱਕਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ELD ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰੱਕਰ ਭਰਾ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ? ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ELD ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਿਕਸ ਪੈਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਜੱਜ ਲਿੰਡਾ ਚਿਜ਼ਮ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ PTC। Thank you. We're going to start from you, Linda. What happened till today on ELD? Because you are in touch, and Six Pack, NAFTA, North American Truckers Association, working hand to hand, and I saw that you guys are approaching lawmakers. What is present situation? The present situation is the electronic logging device is mandated for any driver who is required by the federal rules to keep a record of his duty status, her duty status. Right. So the ELD mandate is fully in effect as of April 1, being fully enforced. The only exception to that is that livestock and insect haulers have had an extension of time. At this point in time, they don't have to have an ELD until October 1, 2018. So we have the mandated ELD rule. It's in effect. It's being enforced. So till October is on livestock? Well, on livestock, the ELD simply does not work because the livestock haulers are required by the United States Department of Agriculture to stop and rest their animals after they have been on board, and they have to stop and rest them for a minimum of 4 hours and feed and water them. So if you take the hours of service, that's okay, the hours of service and layer on the United States Department of Agriculture's rules to protect the animals, the guys who are hauling animals can't make the rules work. They're just not livable. I understand that, and we already talked a couple of times with you and with Khalsa ji and Harish Sethi, president of NAFTA. But as it is implemented now, people bought it, and they are working with ELD. But still, there are few new bills which were introduced on the Capitol. So what those laws are, bills are? You are absolutely correct. There is a bill introduced to exempt livestock carriers and insect haulers completely from the use of the ELD. There is also a bill that would exempt any carrier that's 10 trucks or fewer from the ELD requirement. There is... that doesn't mean either they are livestock or they are produce? Or... It means any carrier that has 10 or fewer trucks would be exempt if this bill passes. Okay. But that's the big if, of course. That is one bill? That's one bill. Okay. It's 5948 is its number. Okay. There are other bills in what we call in the hopper. In other words, either on the Senate side or in the House of Representatives to perhaps the word is tinker with the ELD. But bottom line, probably the two most important bills to all drivers would be the Transporting Livestock Safely bill and the Small Carrier bill. Those would be the two bills that I think most drivers should be most interested in, because 10 or fewer trucks would be completely exempt. There are other bills with the idea of
exempting anyone who has 50 employees or fewer. Okay. But probably the 10 truck one is the more viable one. What I also think your viewers need to think about is that we have layers of law in this country. So you have the statute, and the statute instructs Federal Motor Carrier Safety Administration, the federal agency, then to have regulations. And those regulations actually implement how the law is going to be applied to people. In addition to regulations, but not as binding, is something they call guidance. So in the last few weeks, Federal Motor Carrier Safety Administration has issued guidance, and this will be, I think, helpful to all drivers. They issued guidance on personal conveyance. Personal conveyance is when the driver is using the truck to not perform duties that are considered work. In other words, personal. Well, the guidance extends the definition of personal conveyance to when the driver is at the loading dock and runs out of permitted hours of service. He can then go over those hours of service without penalty to get to a safe parking place. Okay, I am coming back to you because the first concern is our viewers, they are much more interested about the bills. Few some kind of small pieces of videos are viral on social media and all the stuff. So first thing is, as you already explained, how many bills are on the floor, either in the Senate or in the Congress. I'm coming back to you, but let me ask with Khalsa ji. Khalsa ji, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਬਲੂ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਟਰੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਿੰਡਾ ਚੇਜ਼ਮ ਵੈਂਟ ਦੇਅਰ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਐਜ਼ ਵੀ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ, ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਫਟਾ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਸੇਠੀ, ਬੋਥ ਵੈਂਟ ਟੂ DOT, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈਗੀ ਆ? ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਫਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰਸ਼ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਸੈਲਫ, ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈਵ ਫਾਈਲ ਦੈਟ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ more than 40 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਟੱਚ with the Department of Transportation। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਕਿ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ELD ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ, ਰੀਅਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਾੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਦੇਖੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ 83 ਟਰੱਕ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ 18 ਡਰਾਈਵਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਪੇਡ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਈਲੇਜ 14 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਿੰਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੈਨਲਾਈਜ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ? ਯੈਸ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ELD ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੋਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਤ ਜਾਣੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ELD ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਧਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DOT ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ELD ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੱਕਰ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਪਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਟਰੱਕ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ELD ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਈ ਲੋਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਸਟੀਮਨੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ELD ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਟਰੱਕਰਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਜਰੀਆ ਘਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ DOT ਦੀਆਂ 2-3 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟਰੱਕਰਸ ਨੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 40% ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 40% ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਆਲ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ। As he was saying in our language for our viewers, $2 billion loss till now
Not till now, but there will be a burden of $2 billion on economy. Yes, it could be. It could be more. It was. Yeah. So the thing is, how long do you think, Linda, as different bills you already explained to our viewers? So what we should do, or our truckers, what should do at this moment? At this moment, your truckers, if they are eligible to vote, need to make sure they register to vote. They need to go talk to the candidates for the Senate and the House, and they need to tell those candidates what this means to them, and not only what it means to the drivers, but what it means to all of the people who consume things in this country. ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਣਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟਰੱਕਰ ਵਿਚਾਰਾ ਭੱਜ ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ATA ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕੜਬੰਦ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ 8-10 ਘੰਟੇ 'ਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ELD ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਦਰ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਾਇਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੱਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਿਟਵੀਨ ਡਰਾਈਵਰ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁਗੈਦਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਡ ਲੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਹੁਣ DOT ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਕਦੀ ਇੰਜ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਐਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੇਫੈਸਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂਵ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫੈਸਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲਿੰਡਾ ਚਿਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ 10 ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਜਨਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 10 ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ Linda, there are few questions which are related with the infrastructure. The government is not ready yet to provide the infrastructure. It is hard to park truckers while they just on the time limit. But because the time is, this program is for one segment is 30 minutes.
So what I will request you, please stay with us, and we're going to talk some more points, as you have a lots of data. You are talking with the lawmakers, you are talking with the other big organizations, as we know that you spoke to Mr. Locus, and he helped, and he went to see the vice president. Still they are working on those kind of things. So in this segment, I would request you to tell us little more on the legal aspect. If any violation is coming up to the drivers, so what they should do at this moment? Is there any, being a former judge or as a now attorney, what you will suggest to our drivers? To the driver, make sure that you're courteous and you're prepared to deal with the enforcement officer to begin with. But if you genuinely feel you have received a citation unfairly, enter a plea of not guilty. Don't plead guilty. And I think, I have hopes, that we will see law enforcement understand more. I understand that Federal Motor Carrier has been giving them training on the new guidance, but the drivers have to be informed. Okay. They have to inform themselves first before they can expect to make their case. They've got to know what they're doing. So the agents, as fully trained, I heard that previously, a long time ago, the agents were under training and all those things. Do you think the agents are fully trained now? No, and I think Federal Motor Carrier will tell you that they are going to have to undertake a very intensive training program for the enforcement officers at this because the states do the enforcement. The enforcement is through the state motor carrier divisions. Federal Motor Carrier also has auditors that audit the firms, and that's an entirely different piece that we don't want to go into here. But for the driver, most importantly, is the drivers need to inform themselves. Very good. ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਡਾ ਚੇਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਟਰੱਕਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਅਮੇਕਰਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਨੈਫਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ PTC ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।